in Jesus' name, we want to warmly welcome you to our program, Look What the Lord Has Done. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. Look What the Lord Has Done కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. We are greatly delighted and excited to be back with you with more testimonies. మరిన్ని సాక్ష్యాలతో మీ మధ్యకి రావడానికి ఎంతగానో ఆనందంగా ఉన్నాం. God is good and He is doing good things in the lives of our people. దేవుడు దయాళుడు మా జీవితంలో అనేకమైన మా ప్రజల జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. People are experiencing the power of God in their lives. People are experiencing the supernatural in their lives. People are experiencing notable miracles in their lives. So we are with you once again with more testimonies, and we are here to let you know that our God is a good God. He is our healer. He is our redeemer. He is the one that can make a way where there is no way. As always, we want to encourage you as you hold on to the word of God, as you are controlled by the Spirit of God, as you draw your attention to the word of God, there is nothing that can stop your blessings or your healing from manifesting in your life. మా ప్రజల జీవితంలో సహజమైనటువంటి కార్యాలు, గొప్ప కార్యాలు, ఊహించినటువంటి గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తూ ఉన్నారు. అద్భుతమైన సాక్ష్యాలతో మరొకసారి మీ మధ్యకి వస్తూ ఉన్నాం. మనం ఆరాధించు దేవుడు ఆయన విమోచనకర్త, మనం ఆరాధించు దేవుడు అద్భుతం చేయవాడు, స్వస్థత కలిగించేవాడు. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకొని ఉన్నంత కాలము మీకు స్వస్థత కానీ, విమోచన కానీ, గొప్ప కార్యాలు కానీ జరగకుండా, ఆశీర్వాదం ఇవ్వకుండా ఆటంకపరిచే శక్తి ఏది ఉండదని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. As you watch our program, as you listen to these testimonies, our desire is that you will be strengthened. Our desire is that you will be encouraged. Our desire is that you will be stirred up in your faith, that you will hold on to the word of God. The Bible says, having done all, continue to stand on the word. As you keep standing on the word, thank God, rejoice for what is about to do in your lives. Don't give up, don't think it's all over, because the Bible says, if God be for you, who can be against you? మా సాక్ష్యాలు మీరు చూస్తూ ఉంటుండగా మీరు బలపరచబడతారు, ప్రోత్సహించబడతారు, అలాగే ఆత్మీయంగా కట్టబడతారు అని చెప్పి మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీ పరిస్థితి ఏదైనా కూడా దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు, బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉండండి. గుర్తుంచుకోనండి, దేవుడు మీ పక్షంలో ఉంటే మీకు విరోధి ఎవరు లేదు, కాబట్టి మీరే విజయం సాధిస్తారు అని గుర్తుంచుకోనండి. The devil is defeated and he is under your feet. And the Bible says God has given you authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So you don't have to fear what the enemy will do to you. You don't have to fear when symptoms of sickness become severe in your body and the doctors are saying all sorts of negative things. You can hold on to the word of God and say, no weapon formed against me shall prosper. You can say, Lord, I thank you that you have given me the power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt me. Well, that happens when you will take the time to input this word into your spirit and speak that word in situations where it looks impossible. ఆ బైబిల్ బోధిస్తుంది, శత్రు బలమంతటి పైన దేవుడు మనకు అధికారం అనుగ్రహించారు. కాబట్టి ఏది ఎంత మాత్రమో మనకు హాని చేయదు. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ మీకు ప్రతికూలమైనటువంటి వార్త ఇచ్చినప్పుడు కానీ, లేకుంటే మీరు ఊహించినటువంటి రోగం మీ శరీరంపైకి వచ్చినప్పుడు కానీ మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు, దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనగా బైబిల్ బోధిస్తుంది, శత్రు బలమంతటి పైన దేవుడు మనకు అధికారం అనుగ్రహించారు. కాబట్టి సమస్తం కూడా మనం జయించడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకవేళ మీకు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు, ఆ క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు, దేవా మీరు నాకు అధికారం అనుగ్రహించారు, అలాగే సాతాను పైన నాకు అధికారం ఉంది, కాబట్టి నేను ఈ విషయాన్ని జయిస్తాను అని చెప్పి మీరు వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉండండి, వాక్యాన్ని నమ్మండి, వాక్యం పైన నిలబడండి. ప్రతి విషయంలో మీరు విజయం సాధించగలుగుతారు. Psalm 91 says, no evil shall befall you, neither shall any plague come nigh your dwelling place. It says, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh you. And that's got to be your confession. People around you may be falling sick, people around you may be going through a hard time, but you can stand on the word of God and say, it shall not come nigh me. That's when the word of God will go to work. See, when you begin to just speak the word of God, when you begin to hear the word of God, faith cometh. And the Bible says, when faith comes and you speak the word of God, it's a done deal, because the word is packed with power, and when you just speak that word, power is released and your miracle will manifest. 91వ కీర్తనలో బైబిల్ బోధిస్తుంది, ఏ కీడు కానీ ఏ తెగులు కానీ నా గుడారమును సమీపించదు, అలాగే పగటి వేళ కలుగు బాణమునకైనా నేను భయపడను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. 1000 పక్కన నా పక్కన పడినను, 10,000 మంది నా కుడి పక్కన పడినను కూడా ఏంత మాత్రం నాకు అపాయం సంభవించదు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మీరు దేవుని వాక్యాన్ని పలుకుతూ ఉంటుండగా, వాక్యాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుండగా, వాక్యాన్ని వింటుండగా విశ్వాసం వస్తుంది. కాబట్టి విశ్వాసంతో మీరు వాక్యాన్ని పలికితే మీకు అసాధ్యమైన పరిస్థితి ఏది లేదు అని చెప్పి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Many things come into play when you're holding on to the word and you want to see the blessing of God, the healing of God manifest in your life. It's not going to come by you just wishing it to happen in your life and just daydreaming about it. No, it's going to happen when you are a person that is controlled by the Spirit of God, when you are a person that has made up your mind to listen to the word, for your faith to be stirred up,
and for you to be strengthened in the word of God, and you being led by the Spirit of God, and you being a person that is only speaking the word of God. Because the Bible says you are snared by the words of your mouth. When you're holding on to the word of God and situations don't look right, they are negative, and when you begin to speak anything contrary to the word of God, you are snared by your words and you will not see your miracle. కాబట్టి మనకు ప్రతికూలమైన పరిస్థితి ఏదైనా కూడా దాన్ని జయించడానికి దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చారు. కానీ ఇది ఉన్నపాటున మనం పగటి కళల కంటే భ్రమపడితే మనకు జరిగేది కాదు. దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో నాటుకోవాలి, వాక్యం ధ్యానం చేయాలి, వాక్యం పలకాలి, వాక్యం కంఠస్థం చేయాలి, వాక్యం మనము పఠించేటటువంటి వారంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఆ వాక్యం మన హృదయంలో ఉంచుకొని హృదయంలో ఉండిన వాక్యాన్ని మనం పలికినప్పుడు మాత్రమే మనకు అద్భుతం జరగడం జరుగుతుంది. అలాగే వాక్యం సెలవిస్తుంది, మన నోటి మాటల వలన మనము పట్టబడి ఉన్నాం, చిక్కబడి ఉన్నాం. కాబట్టి మన నోటి మాటలతో వాక్యానికి ప్రతికూలమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడితే, వ్యతిరేకమైన మాటలు మాట్లాడితే మన నోటి మాటలతో మనం బంధించబడతాం. కాబట్టి వాక్యానికి విరుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడకుండా మనం విశ్వసించినటువంటి వాక్యాన్ని పలికినప్పుడు అన్ని విషయాల్లో గొప్ప కార్యాన్ని దేవుని యొక్క స్వస్థతని అనుభవించగలుగుతాం. There may be many facts about your situation, there may be many facts about your condition, and there may be many facts that the doctor has been saying about your sickness or about that illness, but do you know, no matter how many facts there are, it's not going to change the truth of the word of God, because the word of God is forever established in the heavens. మీ పరిస్థితుల్లో ఎంత వాస్తవంగా అయినా ఉండవచ్చును, ఎంత సహజంగా అయినా ఉండవచ్చును, అనారోగ్యం కావచ్చును, మరి ఏ రకమైన పరిస్థితి అయినా కూడా అది వాస్తవం కావచ్చు, నిజం కావచ్చును. కానీ ఆ వాస్తవాలు అనేవి దేవుని వాక్యాన్ని మార్చవు. ఎందుకనగా వాక్యము సత్యం కాబట్టి సదాకాలము ఈ వాక్యము స్థిరపరచబడి ఉందని గుర్తుంచుకోండి. The word of God, which is the truth, can turn around everything in your life. దేవుని వాక్యము సత్యం కాబట్టి ఈ సత్యము మీ చుట్టుపక్కల ప్రతి పరిస్థితిని మార్చివేయగలదు. We want you to listen to these testimonies and we'll be right back with you. మొట్టమొదటిగా అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వినండి, మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. నా పేరు జాలీ సౌజన్య, మా హస్బెండ్ పేరు అశోక్ కుమార్. నేను మా మ్యారేజ్ 2009లో మ్యారేజ్ అయినాక 2010 నుంచి నేను కింగ్స్ టెంపుల్కి రావడం మొదలు పెట్టాము. ముందుగా అసలు దేవుడు మా జీవితంలో చేసిన మిరకిల్ బట్టి దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అలాగే సీనియర్ పాస్టర్ అయిన రాజు గారికి, మెర్లిన్ పాస్టర్ గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నా జీవితంలో చాలా గొప్ప మిరకిల్ జరిగింది. మ్యారేజ్ అయినాక మేము పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ఇట్లా వర్డ్ రిలీజ్ చేశారు, పిల్లలు లేని వాళ్ళ కోసం. కన్ఫెస్ చేసుకున్న 1 yearలో నేను కన్సీవ్ అయ్యాను. దట్ ఈస్ 2011 సెప్టెంబర్. అప్పుడు కన్సీవ్ అయినాక స్కానింగ్లో నాకు ట్విన్స్ అని చెప్పారు. సో ట్విన్స్ అనగానే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. దేవుడు నన్ను రెండింతలుగా ఆశీర్వదించడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. అలానే ఉంటుండగా 7th monthలో నాకు ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ అయిపోయింది. నేను చాలా బాధపడ్డాను. బట్ బేబీస్ ఇద్దరు అండర్ వెయిట్ ఉన్నారు, ఒక బాబు ఒక పాప. డాక్టర్ ముందుగానే చెప్పింది, అండర్ వెయిట్ ఉన్నారమ్మా, డెలివరీ అయితే చాలా కష్టమైంది, ఎవరో ఒకరు సర్వైవ్ అవ్వరు అని చెప్పారు. ఆ సమయంలో దేవుడు మమ్మల్ని ఒక పాపతో ఒక బాబుతో ఆశీర్వదించాడు. కానీ ఒక కొద్ది రోజుల్లోనే పాప చనిపోవడం జరిగింది. బాబు పరిస్థితి కూడా చాలా క్రిటికల్గా ఉంది డాక్టర్స్ అని చెప్పారు. మా దగ్గర సరిపోయిన వైద్య సదుపాయం లేనందువల్ల మీరు హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళారని చెప్పారు. అప్పుడు బాబును మేము ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పరిస్థితుల్లో మాకు ఆర్థికంగా చాలా ఏమీ లేని పరిస్థితి, ఆయనను ధైర్యం చేసి తీసుకొచ్చాము. కానీ 3 రోజులు టెస్టుల తర్వాత డాక్టర్స్ చెప్పారు బేబీ మల్టిపుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతున్నాడు. సో మా ప్రయత్నం మేము చేయగలం, కానీ మేము ఎలాంటి అష్యూరెన్స్ అయితే ఇవ్వలేము. సో మీ ఇష్టం అన్నారు. అప్పుడు సరే అని మేము బేబీని 1 month వరకు ఉంచాము. అప్పటికి చాలా ఆర్థికంగా చాలా ఖర్చు అయింది, మాకున్న రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా అయిపోయాయి. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏం చేయాలో తెలియక డాక్టర్స్ తోటి ఇంకా మేము అఫోర్డ్ చేయలేము, ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకెళ్ళిపోతామని అంటే డాక్టర్స్ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు. ఇంకా ఒక 1 week వరకు 10 weeks అట్లా అంటూ అట్లా 1 month గడిచిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా ఇంకా మేము ఉంచలేము సార్, కంప్లీట్గా వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, కంప్లీట్గా ఏమీ సపోర్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాము అంటే ఉందండి మేము ఒక చారిటీకి ట్రై చేస్తున్నాము, మీకు దాని నుంచి ఏమైనా సహాయం అందవచ్చు, మెడిసిన్స్ వరకు మాత్రం మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి అన్నారు. అదే సమయంలో వన్ ఆఫ్ ద బ్రదర్ కింగ్స్ టెంపుల్స్ నుంచి
వాళ్ళ బాబు కూడా ఇన్ఫెక్షన్తో సఫర్ అవుతూ హాస్పిటల్కి వచ్చాడు. ఆ బ్రదరు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే సమయంలో మేము పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి మా యొక్క పరిస్థితిని అంతాను తెలియపరచడం జరిగింది. అప్పుడు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు మీరు ఆయిల్ తీసుకొని రండి, వచ్చి బేబీ దగ్గరికి వచ్చి ఫోన్ చేయండి అని చెప్పింది. ఫోన్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఏమీ బాధపడవద్దు, దేవుడు మీకు సహాయం అందిస్తాడు. అదేవిధంగా దేవుడు ఈ బిడ్డని చాలా స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు ప్రతిదినం దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయండి అంటూ బాబుకు జూదా అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. జూదా అనగా ప్రేజ్ అని అర్థం. సో ఆ దినం నుంచి మేము ప్రతిరోజు ప్రేయర్ ఆయిల్తో ప్రేయర్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి బాబు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉన్నాడు అని ప్రేయర్ చేయడం జరిగింది. ఆ దినం నుంచి ఏ రోజైతే పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ప్రార్థన చేశారో ఆ తర్వాత నుంచి బేబీ ప్రతిదినము వెయిట్ పెరగడం జరిగింది. కొద్ది రోజుల్లోనే డాక్టర్స్ బేబీ పరిస్థితి నార్మల్గా ఉంది, మీరు నార్మల్ వాడికి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. అదే ఆ షిఫ్టింగ్ రోజే మాకు ఫైనాన్సింగ్ కూడా చారిటీ నుంచి కూడా కొంత సహాయం అందింది. ఆ రోజు నుంచి షిఫ్ట్ నార్మల్ వాడికి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత 2 వీక్స్ వరకు హాస్పిటల్లో ఎలాంటి పేమెంట్స్ కానీ లేకుండా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఒక మెడిసిన్స్ వరకు మాత్రం మేము సపోర్ట్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత కూడా పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు మా కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేశారు. చేసిన 3 రోజుల్లోనే బాబు హాస్పిటల్ నుంచి షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి ఈ టెస్టిమనీ కోసమే మేము ఇక్కడ ఉన్నామన్నందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. మా పరిస్థితులు అది వ్యక్తపరచడంగానే ఎంతో కష్టంలో నుంచి వెళ్ళటం జరిగింది. దేవుడు మాకు నిరంతరం తోడుగా ఉంటూ దైవ సేవకుల ద్వారా మమ్మల్ని బలపరుస్తూ, సంఘం ద్వారా కూడా మమ్మల్ని బలపరుస్తూ, ముఖ్యంగా కింగ్స్ టెంపుల్కి వస్తూ మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే దేవుడు మనకు ఎంత కష్టం వచ్చినా కానీ మనము అనుకున్న రీతిలో కాకపోయినా తను ఇంకొక విధంగా సరే ఏదో ఒక విధంగానే దేవుడు మనకు సహాయత అనేది ఎప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉంటుంది అనేది ఒకటి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇంకోటి విశ్వాసంతో దేవుడి సన్నిధిలో మనం ఏదైనా విత్తనం నాటినప్పుడు అది వృధా అవ్వదు అని మా దగ్గర పైసలు లేని పరిస్థితుల్లో డబ్బులు లేనప్పుడు మేము ఒక కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్లో పాస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మా దగ్గర ఎంతో కొద్ది మొత్తమే ఉంది, అది మేము షో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దేవుడు మాకు ఎంతో సహాయతను అందించాడంటే టోటల్ బాబు ట్రీట్మెంట్కు 13 లక్షలు అయింది. మాకున్న ఉద్యోగ పరిస్థితులను బట్టి అంత డబ్బు మేము సమకూర్చలేము, కానీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా బంధువుల ద్వారా అందరూ వారికంతా వారు స్వతహాగా వచ్చి ఇవ్వటం జరిగింది. ఎవరు మీకు ఎంత అవసరం ఉంటే ఎప్పుడైనా కాల్ చేయండి, మేము ఇస్తామని ధైర్యంతో మేము ముందుకు వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వటం జరిగింది. ఏ ఒక్కరు కూడా మమ్మల్ని నుంచి కానీ ఏ విధమైన ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏ విధమైన డిమాండ్మెంట్స్ కానీ అడగకుండా వాళ్ళ మనస్ఫూర్తిగా ఇవ్వటం జరిగింది. దీన్ని బట్టి మాకు అర్థమైంది దేవుడి సన్నిధిలో ఉంటే మనకు ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా కానీ దేవుడు తోడన్నది ఉంటుందని ఒకటి మాకు బాగా విశ్వాసంతో నమ్మటం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ మధ్యలో మా మిస్సెస్కు కాలేజీలో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి జాయిన్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది, కానీ డాక్టర్స్ ట్రావెలింగ్ చేయొద్దు అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు మాకు ఒక మార్గం తిరగడం జరిగింది. కాలేజీలో క్వార్టర్స్ ఒకటి ఇవ్వటం జరిగింది. అది కూడా 1 ఇయర్ వరకు వితౌట్ రెంట్ లేకుండా మా మిస్సెస్కు క్వార్టర్ అలాట్ చేశారు. ఇప్పుడు తను లాస్ట్ 18th నుంచి తన డ్యూటీలో జాయిన్ అయింది. రోజు వెళ్తుంది, అదే క్యాంపస్లో ఉండటం జరిగింది. దేవుడు మాకు ఎన్నో విధాలుగా నడవలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని బలపరిచి నడుస్తున్నందుకు ఎన్నో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మేము ఈ సాక్ష్యం ఇవ్వటం కోసమే దేవుడు మమ్మల్ని ఇంతగా బలపరిచాడని మేము విశ్వసించున్నాము. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సీనియర్ పాస్టర్ రాజు గారిని, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటూ దేవుడి నామములో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు మా కుటుంబంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలకే నేను వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పాస్టర్ రాజ్ కుమార్ గారికి, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాము. నా పేరు రత్నకుమార్ అండి. మా బాబు డరెన్ రఫేల్ లాస్ట్ 3 వీక్స్ నుంచి వైరల్ ఫీవర్తో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నాడు. మేము డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాము, బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాము, కానీ వాళ్ళు మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేశారు, కానీ ఫీవర్ అయితే కంట్రోల్ అవ్వలేదు. లాస్ట్ ఫ్రైడే తను బాగా వీక్ అయిపోయి ఫ్రైడేకి ముందు 3 డేస్ నుంచి ఏమీ తినలేదండి. తినకుండా బాగా వీక్ అయిపోయి, దాంతోపాటు కాళ్ళు బాగా పెయిన్ ఫీల్ అయిపోయి
నడవడానికి కూడా రాలేదు. ఆల్మోస్ట్ 3 days బెడ్ మీద అలాగే ఉండిపోయాడు. ఫ్రైడే రోజు మేము ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడటం కాదు, చర్చికి వెళ్దాము అని డిసైడ్ అయ్యి నేను బాబుని తీసుకొని మహబూబ్ కాలేజ్ ఈవినింగ్ సర్వీస్కి వచ్చున్నాను. వచ్చినప్పుడు దేవుడు మేము వచ్చేటప్పటికి టెస్టిమోనీస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. నేను అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను, బాబు సాటర్డే మార్నింగ్కి నడిస్తే నేను వచ్చి టెస్టిమోనీ ఇస్తాను చర్చ్లో అని చెప్పి నేను దేవునితో ఒప్పందం అలా చేసుకుని ఉన్నాను. పాస్టర్ గారు మెసేజ్ వర్డ్ రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన వర్డ్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు హీలింగ్ గురించి, కనెక్ట్ విత్ ద గాడ్ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాబుకి ఫీవర్ తగ్గింది. సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత మేము పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారిని కలిసి అక్కడి నుంచి మెర్లిన్ పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేయించుకున్నాము. మెర్లిన్ పాస్టర్ గారు తన చేతితో బాబుని ముట్టి ప్రేయర్ చేసి ఉన్నారు. మేము తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు కారులో బాబు తన సొంతగా లేచి నిలబడటానికి ట్రై చేశాడు. బిఫోర్ మేము ప్రేయర్ రావడానికి ముందు మేము ఎంత ఫోర్స్ చేసినప్పటికీ తను నిలబడటానికైతే ఒప్పుకోలేదు. తను చాలా ఏడుస్తా చాలా ఇబ్బంది పడి ఉన్నాడు. కానీ పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత తను పెయిన్ ఫీల్ అవ్వలేదు, బట్ డాష్ బోర్డ్ పట్టుకొని తను ఓన్గా నిలబడటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆ క్షణమే నేను మళ్ళీ దృఢీకరించుకున్నాను, బాబు రేపు మార్నింగ్ కనుక నడిస్తే సండే నేను వచ్చి స్టేజ్ మీద సాక్ష్యం చెప్పాలి అని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. సాటర్డే మార్నింగ్ బాబు మాకంటే ముందు లేచి పప్పా నేను బాత్రూమ్కి వెళ్తాను, నన్ను తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి అడిగినాడు. నేను ఎత్తుకోవడానికి ట్రై చేస్తే లేదు పాపా నేను నడుస్తాను అని చెప్పి బాత్రూంలో తను నడుచుకుంటూ వచ్చాడు. నేను నా భార్య ఇద్దరం అయితే చాలా ఆనందంతో దేవునికి వెంటనే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి ఉన్నాము. నేను సండే మార్నింగ్ ఫ్రైడే నేను చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం సండే సాక్ష్యం చెప్పుటకు వచ్చి కలిసినప్పుడు ఫ్రైడే వచ్చి చెప్పమన్నారు. నిన్నటి దినం నా ఫ్రైడే సర్వీస్లో నాకు సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఇచ్చిన అవకాశానికి మెర్లిన్ గారికి, సంఘ సభ్యులకి నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. మేము ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరంన్నర నుంచి కింగ్స్ టెంపుల్కి రావడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా జీవితంలో జరిగిన అన్ని రకాలైన మేలులకు, వర్డ్ రిలీజ్ అయిన ప్రతి వర్డ్కి మా జీవితంలో మాకు వస్తున్న తృప్తికి మేము చాలా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము. మేము కింగ్స్ టెంపుల్ సభ్యులుగా ఉన్నందుకు మేము చాలా ఆనందపడుచున్నాము. దేవుడు మా జీవితంలో మా బాబు విషయంలో చేసిన మిరాకిల్కై దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ, అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పాస్టర్ రాజ్ కుమార్ గారికి, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Powerful testimony. You heard Ashok and Jolly share about what an agonizing time they were going through. At first, after they got married, they were desiring for a child. Nothing was happening. And after receiving the word, the wife conceived. And when they went to the doctors, they found out that she was pregnant with twins. సహోదరుడు అశోక్ దంపతులు అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనకు తెలియజేశారు. వారికి వివాహం అయిన తర్వాత వారు సంతానం కొరకు ప్రార్థన చేశారు. కొంతకాలంగా వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఆశపడుతున్నారు. అయితే సంఘానికి వచ్చినప్పుడు వారి కొరకు ప్రత్యేకమైన మాట విడుదల చేయబడింది. సంతానం కొరకు ఈ దంపతులు ఆ మాటను స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్లు పరీక్ష చేసి తన కడుపులో కవల పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పి వైద్యులు తెలియజేశారు. But slowly she started developing complications and she gave birth to the twins in her 7th month. మెల్లిమెల్లిగా అలా దినాలు గడుస్తున్న కొలది తనకు రకరకాల సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. తను 7వ నెలలో ఉన్నప్పుడే తను జన్మనివ్వడం జరిగింది. They were very excited, but soon things just turned around and within a few weeks one of the babies died. జన్మనిచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులకే కవల పిల్లల్లో ఒక పాప చనిపోవడం జరిగింది. And the doctors did not give a good report about the other baby. ఆ తర్వాత బతుకున్నటువంటి బేబీ కూడా బాగోలేదన్నట్టుగా వైద్యులు తెలియజేశారు. And you heard them share about how for almost 90 days this little baby was in the ICU. మనం విన్నాం సాక్ష్యము. ఈ సహోదరి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆ బేబీ 90 రోజుల వరకు ఐసీయూలో కనిపించడం జరిగింది. The doctor said he had some sort of a fungal infection. Things started becoming complicated and the doctors did not give a good report. This couple was holding on to the word of God. They really desired that God did a miracle in this baby's life. ఈ బేబీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేయాలి అని చెప్పి వారు ఆశపడడం జరిగింది. డాక్టర్లు అయితే పాప కొరకు చాలా ప్రతికూలమైనటువంటి వార్తలు తెలియజేస్తూ చాలా ప్రతికూలంగా మాట్లాడడం జరిగింది. Since this couple have been coming to the church for quite some time, they met another couple whose baby also was in a similar situation, and that couple encouraged this couple. They said, well, you just hold on to the word of God, and when they called us, we encouraged that couple to go ahead and anoint that baby with the oil, and we released the power of God. And guess what? Things started turning around. The baby that did not respond for 90 days, after being anointed with that anointing oil, the baby started responding after the 90th day. ఆ తర్వాత ఈ దంపతులు ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు వారు మాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే మేము వారికి ప్రార్థన చేశాము, అలాగే అభిషేకం నూనె ఇవ్వడం జరిగింది. వారు 90 రోజుల వరకు ఆ పాప శరీరంలో ఎలాంటి వైద్యం పనిచేయట్లేదు, కానీ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుని హస్తం చాపి తనకి ఆ పరిస్థితిని మార్చివేయడం జరిగింది. 90వ రోజు నుంచి తన ప్రార్థన చేసిన తర్వాత తన శరీరంలో మార్పును చూసాం. We kept calling the couple and encouraging them to keep anointing the baby with that oil, keep speaking the word of God, keep releasing the life of God into that baby.
slowly but surely things started turning around. The baby started responding to the medication. He started getting better and better and better. మేము క్రమంగా ఆ దంపతులకి ఫోన్ చేస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చాం, ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం. అలాగే నూనెతో అభిషేకించమని చెప్పి దేవుని వాక్యాన్ని మాత్రం పలకండి, విశ్వాసం ఉంచండి అని చెప్పి మేము ప్రోత్సహించినప్పుడు వారు ఆ విధంగా చేశారు. నెమ్మదిగా ఆ పాప శరీరంలో మార్పు జరగడం జరిగింది. The doctors that gave a negative report were surprised to see the response of that baby. ప్రతికూలమైనటువంటి వార్త చెప్పినటువంటి అదే డాక్టర్లు ఆ బేబీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి మార్పును చూసి వారు ఆశ్చర్యపోవడం జరిగింది. And you heard them share as to how when the doctor said the baby had this fungal infection and there was a lot of complications, there is nothing that the doctors could do. It was all a negative report, right? But when this couple held on to the word of God, when they anointed that baby with their oil, and when they began to release the power of God, things turned around in that baby's body. ఆ డాక్టర్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే చాలా ప్రతికూలమైన పరిస్థితి, చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి, ఆ బేబీ శరీరంలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పి తెలియజేశారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం. కానీ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అభిషేకం నూనె పెట్టి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఈ అభిషేకాన్ని విడుదల చేశాక వెంటనే బేబీ శరీరంలో మార్పును చూసాం. It was the power of God, it's the power of Jesus that went to work in his body and brought forth life and healing. This baby was brought out of the jaws of death, and you can see that miracle baby here, and the couple is so blessed and they are so thrilled to share with us what Jesus has done in the life of that baby. కేవలం దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క హస్తం మాత్రమే ఆ బేబీని, బాబుని తాకి సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ రోజు ఆ మరణం యొక్క శయం నుంచి బాబు విడిపించబడ్డాడు, మన మధ్యలో సజీవంగా ఉన్నాడంటే కేవలం దేవుని కృప, దేవుని యొక్క హస్తము తనని తాకి స్వస్థపరిచింది అని గ్రహించగలుగుతున్నాం. That's what we are here to let you know and encourage you, that God and his word can turn around any hopeless situation in your life. ఆ విషయాన్ని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన పరిస్థితిని దేవుడు వాక్యంతో మార్చివేయగలరు. Also you heard Brother Ratnakumar as to how his baby was suffering with high fevers, and the fever was not coming down, and there was a lot of weakness in his body to the point that the boy could not even walk. That was the weakness he was suffering with. But when they came to the service, the father made up his mind, because no medication was working for this boy. The father made up his mind. He came to our Friday night service with the child, and he said even as the word was being preached, the power of God just came upon that baby and that fever just left him. అలాగే సహోదరుడు రత్నకుమార్ అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. తన కుమారుడికి విపరీతమైనటువంటి జ్వరం రావటం బట్టి తన బాబుని వైద్యుల దగ్గర తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వారు పరీక్షలు చేసి చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి, చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని చెప్పి వారు తెలియజేశారు. అలాగే ఆ బాబుకి ఎంత వైద్యం చేసినా కూడా వైద్యం తన శరీరంలో పనిచేయలేనటువంటి పరిస్థితి. అలాంటి సందర్భంలో ఈ సహోదరుడు తన బాబుని శుక్రవారం దినాన ఆరాధనకి తీసుకుని వచ్చారు. దేవుడు తప్పకుండా స్వస్థపరుస్తారు ఆయన విశ్వాసంతో దేవుని సన్నిధికి రావడం జరిగింది. ఆ రోజు తన కొరకు ప్రత్యేకమైన మాట విడుదల చేసినప్పుడు తన విశ్వాసం తన కుమారుడి తరపున ఆ మాటను స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత గొప్ప కార్యం దేవుడు తన జీవితంలో చేశారు. The fever left him, but the boy was unable to walk because of the weakness in his legs. So after the service, the father brought the child to us, and we anointed that child again with that oil. At this point of time, I want to encourage you. There's a powerful message preached by Pastor Raj on how the anointing oil can bring about healing in your body. So go ahead and order that tape. Our numbers are on the screen. You can call and order for that CD or DVD, whichever you desire for, and you listen to that word. You too can use that anointing oil and see miracles in your life. ఆ బాబుకు విపరీతమైన జ్వరం ఉండడం ద్వారా తాను చాలా బలహీనమైపోయి తాను నడవలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నారు. ఆ బాబుని వాస్తవానికి ఎత్తుకొని తాను సంఘానికి రావడం జరిగింది. తన కొరకు మాట విడుదల చేయబడింది. ఆ అభిషేకం నూనె తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అలాగే తను ఆరాధన అయిన తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేము నూనె పెట్టి అభిషేకం నూనె పెట్టి ప్రార్థన చేశాము. దేవుడి బాబుని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అలాగే పాస్టర్ గారు బోధించినటువంటి ఒక సందేశం ఉంది. ప్రత్యేకంగా అభిషేకం నూనె గురించి పాస్టర్ గారు బోధించారు. ఒకవేళ మీకు కూడా ఏమైనా అనారోగ్యం ఉంటే, శ్రమలు ఉన్నట్లయితే, ఈ అభిషేకమును మీరు విశ్వసిస్తున్నట్లయితే దయచేసి స్క్రీన్ పైన వస్తున్న నంబర్ కి మీరు ఫోన్ చేయండి. అభిషేకము నూనెకు సంబంధించిన సందేశాన్ని మీరు విని మీరు ఆస్వాదించబడడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. And as soon as we anointed that boy with that oil, the power of God just went to work in his body, and he just stood on his feet. And the parents said even as they were leaving the service, the boy received strength in his legs, and he began to move his legs, and when he went back home, he started jumping and dancing, and his legs were restored to normalcy. ఆరాధన తర్వాత బాబుని మా దగ్గర తెచ్చినప్పుడు మేము నూనె పెట్టి అభిషేకం నూనెతో తనకు ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. తల్లిదండ్రులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే తను చాలా బలహీనంగా వచ్చాడు, కానీ వెళ్తున్నప్పుడు తాను నెమ్మదిగా తన కాళ్ళలో బలం పొందుకోవడం ఆరంభించాడు. తను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి తను నడవడం అలాగే గంతులు వేయడం జరిగింది. అనగా దేవుని యొక్క శక్తి ఆ బాబులోనికి వచ్చి తనని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచినట్టు గ్రహిస్తున్నాం. You can use the anointing oil as a point of contact and see miracles happen in your life too. దేవుని యొక్క శక్తిని తాకడానికి, శక్తిని పొందుకోవడానికి మనం అభిషేకం నూనెను వాడుకొని మనము ఆ
ఆశీర్వదించబడవచ్చును. Whatever the name of that disease is, whether it is cancer or AIDS or heart ailments or any other thing, it is under the name of Jesus. So you got to just realize that when you begin to just speak the word of God, we always encourage you, because see, it's the word of God that gives you strength. It's the word of God in situations like this will go to work in your lives, and you can see manifestation of that word in your life. కాబట్టి అది ఎయిడ్స్ కావచ్చు, క్యాన్సర్ కావచ్చు, గుండె జబ్బు కావచ్చు, మరి ఏ రకమైన సమస్యలను కావచ్చు, ప్రతి రోగం కన్నా ప్రతి అనారోగ్యం కన్నా యేసు నామము చాలా గొప్పది. కాబట్టి ప్రతి ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితిని దేవుని వాక్యం మార్చి మీకు స్వస్థతని విజయాన్ని ఇవ్వగలదని గుర్తుంచుకోండి. I want to encourage you once again to make God and His word high priority in your life. కాబట్టి మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, దేవుని వాక్యానికి మీ జీవితంలో ప్రధానమైన స్థానం ఇవ్వండి. The Bible says in Proverbs 4:20-22, it says, "My son, attend to my words." సామెతలు 4:20-22 వరకు వాక్యం సెలవిస్తుంది, నా కుమారుడా నా మాటలు ఆలకించుము. Incline thine ears unto my sayings. నా మాటలకు నీ చెవి యొగ్గుము. Let them not depart from thine eyes. నీ కళ్ళ ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోనీయకుము. Keep them in the midst of your heart. వాటిని నీ హృదయంలో భద్రపరచుకొనుము. Listen to this, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. అవి దొరికిన వాని సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును జీవమును కలిగించును అని ఉన్నది. I want you to know that the word of God is health and healing to all your flesh. మీ సర్వ శరీరానికి దేవుని వాక్యమే ఆరోగ్యము స్వస్థత అని The గుర్తుంచుకోండి. word of God has the power to work in your bodies, in your bones, in your bone marrow, in your systems, in your organs. That's what Hebrews 4:12 talks about. You might want to just meditate on those scriptures and get those scriptures into your heart, into your spirit, speak those scriptures and see healing in your body. ఈ దేవుని వాక్యం మీ శరీరంలో, మీ అవయవాల్లో, మీ అంతరంగంలో, మీ ఎముకల్లో, మూలుగలు కూడా పనిచేయగలదు. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని స్వస్థతకు సంబంధించిన విధానంలో తీసుకునండి, ఆ వాక్యంలోనే స్వస్థతను పొందుకోనండి. Remember, Jesus is your healer, He is your redeemer, and He is your deliverer. గుర్తుంచుకోండి, యేసుక్రీస్తు మీ విమోచకుడు, ఆయన మనకు స్వస్థపరచువాడు, ఆయన మనకు ఆశీర్వదించువాడు. As a child of God, you don't have to live in sickness. As a child of God, you don't have to live in illness. You don't have to live with any pain or torment or agony. As a child of God, you've been redeemed by the blood of God, and you've been redeemed from every curse of sickness. కాబట్టి ఒక దేవుని బిడ్డగా ఎలాంటి రోగంకు కానీ, ఆవేదనకి కానీ, అనారోగ్యానికి కానీ, శ్రమకు కానీ మీరు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి విధమైనటువంటి ఇబ్బంది నుంచి, శాపం నుంచి మీరు విమోచించబడగలరు. You can be healed and know that divine healing is your portion as a child of God. ఒక దేవుని బిడ్డగా దైవికమైన ఆరోగ్యం నాది అని మీరు తెలుసుకొని మీరు కూడా స్వస్థత పొందుకోగలరు. We want to again invite you to our services on Friday and Sunday. You heard the testimony of that dear brother. He said when things were not going right, the boy was not responding to any kind of medication. Doctors gave him a negative report. He didn't run to different hospitals, but he came into the presence of the Lord. He came into the house of the Lord with the child, and you have seen what Jesus has done in his life. కాబట్టి ఇదివరకు మనం సాక్ష్యంలో చూసాము, ఆ సహోదరుడు తన బాబుకి బాగోలేనప్పుడు తను హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగలేదు కానీ, అక్కడ పరిగెత్తలేదు కానీ, దేవుని మందిరానికి తన బాబుని తీసుకుని వచ్చాడు, దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు, స్వస్థతను పొందుకున్నాడు. We have our services every Friday and Sunday at the Bible College grounds. Friday at 6 o'clock and Sunday 7, 9 and 11. 3 powerful services. Come, you may be hurting in your body. You may be going through a tough time financially or any other impossible situation. Come, get the word of God and see that word work wonders in your life. కాబట్టి ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలకి ఆరాధన నిర్వహించబడుతుంది. అలాగే ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకి, 9 గంటలకి, 11 గంటలకి 3 ఆరాధనలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మా సర్వీసెస్కి రండి, హాజరయ్యి ఆశీర్వదించబడండి. Amen.